नमस्कारम। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कुम्मनम राजशेखरन जी, एनडीए के प्रदेश संयोजक और इस चुनाव का नेतृत्व संभाल रहे मेरे मित्र श्रीमान वेलापल्ली नटेशन जी, हमारे सबके मार्गदर्शक श्रीमान ओ राजगोपालन, नेनमररा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमान एन शिवराजन, केरल कांग्रेस के सदस्य श्रीमान पीसी थॉमस, मलमपुजा विधानसभा के उम्मीदवार श्रीमान श्री कृष्ण कुमार, पलक्कड़ विधानसभा के उम्मीदवार सुश्री शोभा जी, पलक्कड़ म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्षा श्रीमती प्रमिला जी, एडवोकेट ई कृष्णदास जी, कांगड़ विधानसभा के सुश्री रेणु सुरेश, अलाथूर विधानसभा के श्रीमान श्री कुमारन मास्टर, तरूर विधानसभा के श्रीमान केवी दिवाकरन, पतांबिक विधानसभा के एडवोकेट पी मनोज, चित्तूर से श्रीमान शशि कुमार और मेरे भाषण को हमेशा संभालने वाले जॉर्ज कुरियर जी, सोरानूर विधानसभा से श्रीमान बीपी चंद्रन जी, श्रीमान अनुराग जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कारम। एंटे सहोदरी सहोदर नमारे। हम लोगों ने सोचा था कि ये पंडाल बनाया है इतनी ही सभा होगी, लेकिन मैं देख रहा हूं जितने पंडाल में है उससे ज्यादा पंडाल के बाहर है। ഈ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ച അവസരത്തിൽ നമ്മൾ കരുതിയത് ഈ പന്തൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ പന്തലിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ്. എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ പന്തലിന്റെ വെളിയിലാണ് പന്തലിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. मैं सबसे पहले ये जो धूप में तड़के में तप रहे हैं, जिनको पंडाल के बाहर खड़े रहना पड़ा है, हमारी ये व्यवस्था कम पड़ गई और उसके कारण आपको तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगता हूं। ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ പന്തലിന്റെ വെളിയിലായിട്ട് ഈ കത്തിയെരിയുന്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരോട് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥ കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടേക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയാണ്. लेकिन आप जो इतने भयंकर ताप में तप रहे हो, ऐसी कड़ी गर्मी में मुझे आशीर्वाद देने आए हो, हमारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए हो, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂടിലോ ഇങ്ങനെ ജനസാഗരമായിട്ട് എന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ആശീർവദിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ अभिवादन ചെയ്യുകയാണ്। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
ये जो आप तपस्या कर रहे हैं, आप तप रहे हैं, ये कठिनाई झेल रहे हैं, मैं आपकी इस तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കലാകാലങ്ങളായിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ തപസ്യയുണ്ടല്ലോ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ, അതുപോലെ തന്നെ കഠിനമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് അത് സഫലമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. आपने मुझे जो प्यार दिया है, इस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്നേഹത്തിന് പലിശ സഹിതം ഞാൻ തിരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. और मैं विकास करके लौटाऊंगा मेरे भाइयों बहनों, विकास करके लौटाऊंगा। തീർച്ചയായിട്ടും വികസനത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. मैं हैरान हूं, ए गॉड्स ओन कंट्री, हर हिंदुस्तानी ये बात बताते समय इतना गर्व महसूस करता है, इतना अभिमान महसूस करता है, लेकिन पिछले 60 साल तक जिन्होंने यहां राज किया है, सिवाय केरल को बर्बाद करने के कुछ नहीं किया है। ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള് ഇത് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, 60 വർഷ കാലഘട്ടമായിട്ട് ഇവിടെ ഭരിച്ചവരോ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैं इस धरती पर पहले भी कई बार आया, कई जनसभाएं भी संबोधित की है, लेकिन ऐसा दृश्य मैं आज पहली बार देख रहा हूं। ഞാൻ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, പല പൊതുയോഗങ്ങളിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ ജനസാഗരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. केरल के इस चुनाव की मेरी ये पहली सभा है, और वैसे भी पालघाट ये केरल का प्रवेश द्वार है। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും വലിയ ജനസമൂഹത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പടിവാതിലാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और अगर प्रवेश द्वार पर इतना जोश के साथ स्वागत होता है, तो इस बार केरल की विधानसभा में एक तीसरी शक्ति, निर्णायक शक्ति उभर करके आ रही है, ये मैं साफ देख रहा हूं भाई। കേരളത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ ഇത്രയും ആവേശകരമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയില് ഒരു മൂന്നാം ശക്തി ഉയർക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. केरल के मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आप हैं। पूरे हिंदुस्तान को अगर जानना है तो केरल का कोई न कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा होगा। आप यहां बैठ करके पूरे हिंदुस्तान का खाका निकाल सकते हैं, इतनी ताकत केरल के लोगों की है। ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്ന അവസരത്തില് ഈ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ജനങ്ങൾ എവിടുത്തെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും. लेकिन केरल के लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी है, लेकिन बहुत भोले हैं। അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അറിവുള്ളവരാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. केरल के लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि केरल को लूटने का, केरल को बर्बाद करने का
कैसा परफेक्ट साइंटिफिक अरेंजमेंट हुआ है वो आप समझ ही नहीं पाते हो. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. केरल में आपने देख लीजिए पुराना इतिहास. 5 साल कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार आएगी, फिर 5 साल कम्युनिस्टों के नेतृत्व में सरकार आएगी, फिर 5 साल कांग्रेस के नेतृत्व में आएगी, फिर 5 साल कम्युनिस्टों के नेतृत्व में आएगी. दोनों एक दूसरे को तय करते हैं कि ये 5 साल तेरा, लूटना है लूट ले, अगले 5 साल मेरा, तुम कुछ बोलना ना मैं लूटूंगा. ये सौदेबाजी चल रही है. देखिए सौदेबाजी चल रही है. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. 5 വർഷ കാലഘട്ടം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ, അതിനുശേഷം 5 വർഷ കാലഘട്ടം കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ, വീണ്ടും കോൺഗ്രസിന്റെ 5, വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ 5. ഇവര് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയാണ്, സഹായിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വർഷം, ഈ 5 വർഷം നിങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്തോ ജനങ്ങളെ, അടുത്ത 5 വർഷം ഞങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ്. और इनका कारोबार ऐसा है कि विधानसभा में कोई एम्पायर ही नहीं होता है. അത് പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഈ നിയമസഭയില് ഒരു വിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. अगर केरल को बचाना है तो इन 2 लोगों के बीच में एक मजबूत एम्पायर की जरूरत है. भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और केरल को बर्बाद नहीं होने देंगे. ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं. കേരളത്തിലെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2 പാർട്ടികൾക്കിടയില്, അതിനിടയില് ഒരു 3ാം ശക്തിയെ, മഹാശക്തിയെ നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ വിജയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കില്ല, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോടുകൂടി മുന്നേറുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. केरल के जीवन को किस प्रकार से इन लोगों ने तबाह किया है. हमारे देश में शिक्षक कैसा भी हो, लेकिन विद्यार्थी उसके प्रति आदर करते हैं, सम्मान करते हैं. लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग देखिए कि एक प्रिंसिपल रिटायर्ड होता है, 29 साल तक उसने सेवा की है, और जब उसको रिटायर्ड होना है तो एक कब्र खोद करके उसको ऐसा अपमानित करने का प्रयास होता है. क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे आप लोग? ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം അവര് അമർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെ ആദരിക്കുന്നവരാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങള്. ഒരു കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പള് വർഷങ്ങളോളം അവര് സർവീസ് നടത്തിയതിനു ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തില് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്താണ് ചെയ്തത്? അവർക്ക് വേണ്ടി കോളേജിന്റെ മുറ്റത്ത് അവർ ശവകുടീരം നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. നിങ്ങൾ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. हिंसा की राजनीति ये कम्युनिस्टों की रगों में है. कई वर्षों से हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी कत्ल की गई, इसलिए कि उनके साथ विचारों से वो सहमत नहीं थे. और इस देश के मीडिया के लोगों को भी इन्होंने ऐसे डरा के रखा है, ऐसे डरा के रखा है. वे भी इनकी हिंसा से इतने डरते हैं कि वे भी ऐसी हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत नहीं रखते हैं. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ അക്രമത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് നമ്മുടെ അനേകം പ്രവർത്തകരെ, നിർദോഷകരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരെ അവര് കൊന്നൊടുക്കുകയാണ്. ആശയപരമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുവാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അവര് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരെ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. आज लोगों को लग रहा है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में
हर सुख दुख की साथी है। अगर समस्या केरल में है तो पीड़ा दिल्ली को होती है। अगर लोग यहां मुसीबत में हैं तो दिल्ली सो नहीं पाता है। ऐसी सरकार, एक संवेदनशील सरकार आज दिल्ली में बैठी है। അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരാണ്, നന്മയുടെ സർക്കാരാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കാരിന് ഉറങ്ങുവാൻ സാധിക്കില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരാണ്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. पिछले वर्ष केरल की मेरी बेटियां गल्फ कंट्रीज में नर्सिंग के रूप में सेवा करने गई थी। वो बेटियां मुसलमान भी थी, वे बेटियां हिंदू भी थी, वो बेटियां ईसाई भी थी, लेकिन उन बेटियों को आतंकवादी उठा करके ले गए। आप कल्पना कर सकते हैं, जवान बेटियों को आतंकवादी उठा के ले जाए तो दिल्ली की सरकार का हाल क्या हुआ होगा। हम सो नहीं पाए थे जब तक इन बेटियों को सही सलामत उनके घर न पहुंचा दे। हमारी बहन सुषमा स्वराज रात रात दुनिया को जगाती रही इन बेटियों को जिंदा लाने के लिए, सुरक्षित लाने के लिए। और मैं केरल की धरती पर सर झुका करके कहना चाहता हूं, आप सबको नमन करके कहना चाहता हूं कि उन बच्चियों को हम बचा पाए थे। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യുവതികള് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നഴ്സിംഗ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയവര്, ആ ചെറുപ്പക്കാര് അവരില് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മതങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട്, ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, യുവതികളെ ഭീകരന്മാര് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാലത്തെ അവസ്ഥ, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കൂ. ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ ഒരു ദിവസം പോലും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്റെ സഹോദരി സുഷമ സ്വരാജ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികളെ ഉണർത്തുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പോറല് പോലും എത്താതെ, അവർക്ക് ഏൽക്കാതെ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ശിരസ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और एक दूसरी सरकार देख लो केरल में, पिछले सप्ताह एक दलित बहन पर बलात्कार हुआ, जुल्म ढाया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन सरकार कहीं नजर नहीं आती है। പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ അവിടെ ഏതാണ്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ അവസരത്തില് ആ സ്ത്രീയെ, ആ സഹോദരിയെ അവര് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ക്രൂരമായിട്ട് കൊന്നു. പക്ഷേ ഇവിടത്തെ സർക്കാർ കണ്ണു തുറന്നില്ല. വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണത്. इतना ही नहीं, जब यमन के अंदर बमबारी चल रही थी, मेरे केरल के अधिकतम परिवार यमन में फंसे हुए थे। ये दिल्ली की सरकार है जिसने कूटनीतिक ताकत का उपयोग किया, दुनिया के देशों की मदद मांगी। बमबारी के बीच से यमन से हजारों हजारों भारतीय, जिसमें ज्यादातर मेरे केरल के भाई थे, छोटे छोटे बालक थे, इनको हम जिंदा लौटा करके ले आए और उनके परिवार को सही सलामत सौंप दिया। യമനിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഭീകരവാദികളുടെ ആക്രമണമുണ്ടായി, ബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടായി. ആ അവസരത്തില് ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല. നമ്മുടെ സർക്കാർ ലോകം മുഴുവനുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ ആ സഹായം നേടിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ മുഴുവൻ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. भाइयों बहनों, अभी मैं गल्फ कंट्रीज में गया था तो बड़े सरकारी कार्यक्रमों की रचना हुई थी, लेकिन मैंने कहा
कि सरकार के तो कार्यक्रम चलते रहेंगे। मैं अबू धाबी गया, मैं दुबई गया, मैं सऊदी गया। मैंने कहा मैं तो यहाँ मेरे भारतीय भाई बहन जो पसीना बहाते हैं उनके बीच जाना चाहता हूँ। मेरे लिए कुछ कार्यक्रम की रचना कीजिए। ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പോയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ആ അബുദാബിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ദുബായിലും പോയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ വന്ന അവസരത്തിൽ ഇവിടെ വിയർപ്പൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. और मैं उनके लेबर कैंप में गया, हर हिंदुस्तानी को मिला, ज्यादातर मेरे केरल के भाई थे, गले लग करके मिला। उनके लिए आश्चर्य था कि उनका देश का प्रधानमंत्री उस देश में मजदूरी करने वाले मेरे केरल के नौजवान को गले लगाने आया है। ये भाव उनके मन में आया। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ട അവസരത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കേരളീയരായിരുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്ചര്യമായിരുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരെ കാണുവാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതിൽ അവർക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു, സന്തോഷമായിരുന്നു. इतना ही नहीं, फादर प्रेम एक नौजवान अफगानिस्तान में सामाजिक सेवा कर रहा था। यही हमारे दक्षिण भारत का नौजवान अपना जीवन प्रभु यीशु की सेवा में लगा दिया था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान उनको उठा के ले गए। 9 महीने तक, आपको हैरानी होगी मेरे भाइयों बहनों, 9 महीने तक ये दिल्ली की सरकार चैन से बैठी नहीं। भांति भांति लोगों की मदद ली, हर किसी से ढूंढने की कोशिश की कि मेरा फादर प्रेम जिंदा है कि नहीं है तो कहां है, और जिंदा है तो कैसे बचाया जाए। और आज मैं सर झुका के कहना चाहता हूं कि मेरा देश फादर प्रेम को जिंदा बचा पाया और फादर प्रेम को तालिबानियों के बीच से जिंदा लेके आके गया। അത് ഇത്രമാത്രമല്ല, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഫാദർ പ്രേം അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. അവര് ഭീകരവാദികളോ അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയുണ്ടായി. 9 മാസ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയുണ്ടായി. ഡൽഹിയിലെ സർക്കാരിന് ഉറങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ അവസരത്തില് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുവാൻ സാധിക്കും, ആ ഫാദർ പ്രേമിനെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, താലിബാന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. अभी कुछ समय पहले एक मंदिर में नवरात्रि के समय पटाखे फोड़ने के कारण 100 से ज्यादा लोग मारे गए। 3 घंटे के भीतर दिल्ली सरकार दौड़ करके वहां पहुंच गई और अब अकेला नेता फोटो निकलवाने के लिए नहीं पहुंचा था, पूरी की पूरी डॉक्टरों की टीम लेकर के गया। क्योंकि जब 1 केसेस होते हैं तो एक्सपर्ट डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। दिल्ली से देश के टॉप मोस्ट डॉक्टरों को लेकर के हम पहुंचे, क्योंकि केरल का मेरा भाई, उसकी जिंदगी बचाने में अगर हिंदुस्तान काम आता है तो ताकत लगा देनी चाहिए। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തില് നവരാത്രിയുടെ അവസരത്തിലുണ്ടായ ആ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തില് ഏതാണ്ട് 100ഓളം ആൾക്കാർ മരിക്കുകയുണ്ടായി. 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ മാത്രമല്ല എത്തിയത്, ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പടയുമായിട്ടാണ് എത്തിയത്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സേവ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എത്തിച്ചതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. केरल में हमारा एक भी एमएलए नहीं है। सालों से हमारे राजगोपाल जी जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन खपा दिए हैं, लेकिन हम केरल के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और इसलिए अभी संसद में मुझे 2 लोगों को नियुक्त करने का अवसर मिला। तो एक, मैंने मेरे केरल का साथी रिचर्ड हे को पसंद किया और दूसरा श्रीमान सुरेश गोपी को पसंद किया। यह मेरा केरल के प्रति प्रेम है।
അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള രാജഗോപാലിനെ പോലെയുള്ളവര് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അനേകം നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. പാർലമെന്റില് 2 എംപിമാരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് റിച്ചാർഡ് ഹേയാണ്. മറ്റൊരു എം പി ആയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് സുരേഷ് ഗോപിയാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पालघाट का इलाका ये तो धान का कटोरा माना जाता था. पूरे केरल का पेट भरने का काम इस एक इलाके से हमारे किसान करते थे. लेकिन आज यहाँ की कृषि बर्बाद हो गई, यहाँ की खेती बर्बाद हो गई और यहाँ की सरकार को यहाँ के किसानों की चिंता तक नहीं है. ഈ പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നല്ലറിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് പാലക്കാടാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇവിടുത്തെ പാലക്കാടിലെ കൃഷി നശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഈ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और ये कम्युनिस्ट, ये साम्यवादी, ये तो आधुनिक खेती का भी विरोध करते थे, ट्रैक्टर का भी विरोध करते थे और उसके कारण केरल का किसान पिछड़ गया, आधुनिक नहीं हो पाया. ये बर्बादी इन दोनों सरकारों ने लाई है. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തില് കൃഷി നശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. केरल के नौजवान को अपने बूढ़े माँ बाप छोड़ करके हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में नौकरी के लिए जाना पड़ता है. गल्फ की कंट्रीज में जाकर के रोजगार कमाना पड़ता है. चेक भेज करके, मनी ऑर्डर भेज करके अपने माँ बाप का गुजारा चलाना पड़ता है. क्या केरल में ऐसे उद्योग नहीं लग सकते? क्या केरल का विकास नहीं हो सकता? यहां इतनी रबर की पैदावार होती है. अगर रबर से उपयोगी हो रही है, अगर उद्योग लग जाते, यहां के किसान का रबर उसमें काम आ जाता, यहां के नौजवानों को रोजगार मिल जाता. लेकिन इन सरकारों को ऐसा करने की फुर्सत नहीं थी. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവർ കുടുംബത്തെ വിട്ടിട്ട്, മാതാപിതാക്കളെ വിട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു. മണി ഓർഡറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇവിടെ സഹോദരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാര് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇവിടെ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? റബ്ബറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. केरल में टूरिज्म बढ़ावा देना है, इतनी संभावनाएं पड़ी है. मैंने अभी बनारस में, जहां का मैं एमपी हूं, मैंने वहां डीजल से चलने वाली बोटों की जगह पर बैटरी से चलने वाली बोटों का प्रयोग शुरू किया. 11 मछुआरों को बोट दी. वो इतने खुश थे कि आवाज नहीं आ रही है. रोज का 500 रुपया जो डीजल का खर्चा होता था वो बच गया. और सोलर एनर्जी से वे अपनी बैटरी चार्ज करते हैं और दिन भर टूरिस्टों को लेकर के गंगा में वो घूमते रहते हैं. पर डे उनकी इनकम में 500 रुपया बढ़ गया. ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ഞാൻ ബനാറസിൽ പോയിട്ടുണ്ടായി. ഞാൻ അവിടുത്തെ എം പിയാണ്. അവിടെ ചെന്ന അവസരത്തില് ഈ മോട്ടോർ ഡീസലിന്റെ മോട്ടോർ മാറ്റിയിട്ട് അവിടുത്തെ മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് ആ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാറ്ററിയുടെ ഈ മോട്ടോർ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ദിവസം അവർക്ക് 500 രൂപയുടെ ലാഭം കിട്ടുന്നു. ആ രീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ദിവസം മുഴുവൻ ആ ബോട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. 500 രൂപ ലാഭവും കിട്ടുന്നു. लेकिन मुझे लगा कि जो काम बनारस में हो सकता है वो केरल में भी हो सकता है. यहाँ के भी मेरे मछुआरों को बैटरी वाली बोट मिल सकती है, सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज की जा सकती है. लेकिन मैं बोलते समय डर रहा था.
मैं सोच रहा था कि अगर मैं केरल में जाकर के सोलार के लिए बोलूंगा, सोलार पावर के लिए बोलूंगा, तो यहां तो बड़ा बम फूट जाएगा, बड़ा धमाका हो जाएगा। എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബനാറസില് അങ്ങനെ കൊടുത്ത ബാറ്ററിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മോട്ടോർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇവിടുത്തെ മീൻപിടുത്തക്കാർക്കും നടത്തുവാൻ സാധിക്കും. സോളാർ എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അത് ചാർജ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അത് ഈ കേരളത്തിലും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന സോളാറിനെ പറ്റി പറയുവാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ്. സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ബോംബ് പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. सरकार में फर्क कैसा होता है? बनारस में सोलार वाली बैटरी नाविक की जिंदगी चलाती है, लेकिन केरल में सोलार सरकार को जला देती है. സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബനാറസില് ആ സോളാറിന്റെ ബാറ്ററി കൊണ്ട് മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് ബോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലോ കേരളത്തില് സോളാർ കൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ കീശ വീർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. भाइयों बहनों, भारत ने, हमारे वैज्ञानिकों ने 7 सैटेलाइट छोड़े हैं. उन 7 सैटेलाइट के द्वारा अब हमारे मोबाइल फोन पर हम भारत की जीपीएस सिस्टम से काम कर सकते हैं. ये जीपीएस सिस्टम से कौन सी जगह कहां है, रास्ता कहां है, कैसे जाना, इसका पूरा गाइडलाइन उससे मिलता है. अब तक हम अमेरिका की जीपीएस सिस्टम का उपयोग करते थे. किसी और के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ता था. हमने तय किया अब हिंदुस्तान किसी और के दिखाए रास्ते पर नहीं चलेगा. हिंदुस्तान खुद अपना रास्ता तय करेगा. हिंदुस्तान खुद अपने रास्ते तय करके चलेगा. मंजिल हम तय करेंगे. और इसलिए ये जो नया सैटेलाइट 7 लगे हैं, भारत की जो जीपीएस सिस्टम आई है, उसका मैंने नाम रखा है नाविक. नाविक नाम रखा है. और लोग मुझे पूछ रहे थे कि विदेश के लोगों को नाविक समझ नहीं आएगा. मैंने कहा अगर उनको नाविक समझ नहीं आएगा तो मैं कहूंगा अरे केरल जाके मेरे मछुआरों को मिल लो, नाविक क्या होता है पता चल जाएगा. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം GPS സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ ഉപഗ്രഹം നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കാലഘട്ടമായിട്ട് നമ്മുടെ അമേരിക്കയുടെ GPS സിസ്റ്റത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. വേറൊരു രാജ്യത്തിന്റെ GPS ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ അജണ്ട ഉണ്ടാക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ശാസ്ത്ര പുരോഗതി നേടും. അതുകൊണ്ട് ആ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് ഞാൻ നാവിക് എന്നാണ് പേരിട്ടത്. ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർ പറയുകയുണ്ടായി നാവിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പോകൂ, അവിടുത്തെ മീൻപിടുത്തക്കാരോട് ചോദിക്കൂ, നാവിക് എന്താണെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കൂ, അവരത് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. भाइयों बहनों, भारत सरकार का एक ही मंत्र है विकास. हमारी सभी समस्याओं का समाधान एक ही है विकास. भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नटेशन राजगोपाल जी, शोभा जी, ऐसे हमारे प्रखर कार्यकर्ता केरल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं. यहां के नौजवान को रोजगार मिले, यहां किसान को अपना विकास हो, यहां के गरीबों को गरीबी से लड़ने की ताकत मिले. इसके लिए अनेकविध योजनाओं लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं. मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया. आप केरल में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए. आप देखिए, आपने 2 लोगों को बहुत देख लिया, कुछ पल हमें भी तो देख लीजिए. ഈ ഭാരതത്തില് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ പന്താവേ ഉള്ളൂ. അത് വികസനത്തിൻ്റെതാണ്. വികസനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ മുന്നേറുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ബിജെപിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡിഎയും നടേശൻജിയും രാജഗോപാൽജിയും ശോഭാജിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തില് എൻഡിഎ അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കും, കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യമില്ലായ്മ ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ കേരളത്തില് ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിച്ചു നോക്കൂ. തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും മറ്റു രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ഭരണം നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, ബിജെപിയെ എൻഡിഎ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. केरल का भाग्य बदलने के लिए, केरल की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, केरल की माताओं बहनों के सम्मान के लिए विकास एक ही रास्ता है। और विकास के लिए मैं आज पालगढ़ की इस धरती से पूरे केरल की जनता को, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे साथियों को विजयी बनाने के लिए आपको प्रार्थना करने आया हूं, आपसे अपील करने आया हूं। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, नाम उन्नावणम नाडु नन्नावणम। തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേരളത്തിന്റെ ഭാവി നന്നാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ എൻഡിഎ അധികാരത്തിൽ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ, മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ, ഇവിടെ വികാസം വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ഈ പാലക്കാടിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തില് വികസനത്തിന് വേണ്ടി എൻഡിഎ അധികാരത്തിലേറ്റണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कुम्मनम राजशेखरन जी, एनडीए के प्रदेश संयोजक और इस चुनाव का नेतृत्व संभाल रहे मेरे मित्र श्रीमान वेलापल्ली नटेशन जी, हमारे सबके मार्गदर्शक श्रीमान ओ राजगोपालन, नेनमररा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमान एन शिवराजन, केरल कांग्रेस के सदस्य श्रीमान पीसी थॉमस, मलमपुजा विधानसभा के उम्मीदवार श्रीमान श्री कृष्ण कुमार, पलक्कड़ विधानसभा के उम्मीदवार सुश्री शोभा जी, पलक्कड़ म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्षा श्रीमती प्रमिला जी, एडवोकेट ई कृष्णदास जी, कांगड़ विधानसभा के सुश्री रेणु सुरेश, अलाथूर विधानसभा के श्रीमान श्री कुमारन मास्टर, तरूर विधानसभा के श्रीमान केवी दिवाकरन, पतांबिक विधानसभा के एडवोकेट पी मनोज, चित्तूर से श्रीमान शशि कुमार और मेरे भाषण को हमेशा संभालने वाले जॉर्ज कुरियर जी, सोरानूर विधानसभा से श्रीमान बीपी चंद्रन जी, श्रीमान अनुराग जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
नमस्कारम एंटे सहोदरी सहोदर नमारे। हम लोगों ने सोचा था कि ये पंडाल बनाया है इतनी ही सभा होगी, लेकिन मैं देख रहा हूं जितने पंडाल में है उससे ज्यादा पंडाल के बाहर है। ഈ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ച അവസരത്തിൽ നമ്മൾ കരുതിയത് ഈ പന്തലുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ പന്തലിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ്. എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ പന്തലിന്റെ വെളിയിലാണ് പന്തലിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ എന്ന് എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. मैं सबसे पहले ये जो धूप में तड़के में तप रहे हैं, जिनको पंडाल के बाहर खड़े रहना पड़ा है, हमारी ये व्यवस्था कम पड़ गई और उसके कारण आपको तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगता हूं. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ പന്തലിന്റെ വെളിയിലായിട്ട് ഈ കത്തിയെരിയുന്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരോട് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥ കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടേക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയാണ്. लेकिन आप जो इतने भयंकर ताप में तप रहे हो, ऐसी कड़ी गर्मी में मुझे आशीर्वाद देने आए हो, हमारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए हो, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂടിലോ എങ്ങനെ ജനസാഗരമായിട്ട് എന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ആശീർവദിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो आप तपस्या कर रहे हैं, आप तप रहे हैं, ये कठिनाई झेल रहे हैं, मैं आपकी इस तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കലാകാലങ്ങളായിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ തപസ്യയുണ്ടല്ലോ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ, അതുപോലെ തന്നെ കഠിനമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് അത് സഫലമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. आपने मुझे जो प्यार दिया है, इस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സേവനത്തിന് പലിശ സഹിതം ഞാൻ തിരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. और मैं विकास करके लौटाऊंगा. मेरे भाइयों बहनों, विकास करके लौटाऊंगा. തീർച്ചയായിട്ടും വികസനത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. मैं हैरान हूं, ए गॉड्स ओन कंट्री, हर हिंदुस्तानी ये बात बताते समय इतना गर्व महसूस करता है, इतना अभिमान महसूस करता है, लेकिन पिछले 60 साल तक जिन्होंने यहां राज किया है, सिवाय केरल को बर्बाद करने के कुछ नहीं किया है. ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള് ഇത് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, 60 വർഷ കാലഘട്ടമായിട്ട് ഇവിടെ ഭരിച്ചവരോ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैं इस धरती पर पहले भी कई बार आया, कई जनसभाएं भी संबोधित की है, लेकिन ऐसा दृश्य मैं आज पहली बार देख रहा हूं. ഞാൻ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, പല പൊതുയോഗങ്ങളിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ ജനസാഗരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. केरल के इस चुनाव की मेरी ये पहली सभा है, और वैसे भी
पालघाट ये केरल का प्रवेश द्वार है। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും വലിയ ജനസമൂഹത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പടിവാതിലാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और अगर प्रवेश द्वार पर इतना जोश के साथ स्वागत होता है तो इस बार केरल की विधानसभा में एक तीसरी शक्ति, निर्णायक शक्ति उभर करके आ रही है। ये मैं साफ देख रहा हूं भाई। കേരളത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ ഇത്രയും ആവേശകരമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ ഒരു മൂന്നാം ശക്തി ഉയർക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. केरल के मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आप हैं। पूरे हिंदुस्तान को अगर जानना है तो केरल का कोई न कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा होगा। आप यहां बैठ करके पूरे हिंदुस्तान का खाका निकाल सकते हैं, इतनी ताकत केरल के लोगों की है। ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്ന അവസരത്തില് ഈ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ജനങ്ങൾ എവിടുത്തെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും. लेकिन केरल के लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी है, लेकिन बहुत भोले हैं। അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അറിവുള്ളവരാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. केरल के लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि केरल को लूटने का, केरल को बर्बाद करने का कैसा परफेक्ट साइंटिफिक अरेंजमेंट हुआ है, वो आप समझ ही नहीं पाते हो। അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. केरल में आपने देख लीजिए पुराना इतिहास। 5 साल कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार आएगी, फिर 5 साल कम्युनिस्टों के नेतृत्व में सरकार आएगी, फिर 5 साल कांग्रेस के नेतृत्व में आएगी, फिर 5 साल कम्युनिस्टों के नेतृत्व में आएगी। दोनों एक दूसरे को तय करते हैं कि ये 5 साल तेरा, लूटना है लूट ले, अगले 5 साल मेरा, तुम कुछ बोलना ना मैं लूटूंगा। ये सौदेबाजी चल रही है। देखिए सौदेबाजी चल रही है। തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. 5 വർഷ കാലഘട്ടം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ, അതിനുശേഷം 5 വർഷ കാലഘട്ടം കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ, വീണ്ടും കോൺഗ്രസിന്റെ 5, വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ 5. ഇവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയാണ്, സഹായിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വർഷം, ഈ 5 വർഷം നിങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്തോ ജനങ്ങളെ, അടുത്ത 5 വർഷം ഞങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ്. और इनका कारोबार ऐसा है कि विधानसभा में कोई एम्पायर ही नहीं होता है। അത് പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഈ നിയമസഭയില് ഒരു വിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. अगर केरल को बचाना है तो इन 2 लोगों के बीच में एक मजबूत एम्पायर की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और केरल को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। കേരളത്തിലെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2 പാർട്ടികൾക്കിടയില്, അതിനിടയില് ഒരു മൂന്നാം ശക്തിയെ, മഹാശക്തിയെ നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ വിജയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കില്ല.
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോടുകൂടി മുന്നേറുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. केरल के जीवन को किस प्रकार से इन लोगों ने तबाह किया है। हमारे देश में शिक्षक कैसा भी हो, लेकिन विद्यार्थी उसके प्रति आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग देखिए कि एक प्रिंसिपल रिटायर्ड होता है, 29 साल तक उसने सेवा की है, और जब उसको रिटायर्ड होना है കർഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और ये कम्युनिस्ट, ये साम्यवादी, ये तो आधुनिक खेती का भी विरोध करते थे, ट्रैक्टर का भी विरोध करते थे, और उसके कारण केरल का किसान पिछड़ गया, आधुनिक नहीं हो पाया। ये बर्बादी इन दोनों सरकारों ने लाई है. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തില് കൃഷി നശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. केरल के नौजवान को अपने बूढ़े माँ बाप छोड़ करके हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में नौकरी के लिए जाना पड़ता है, गल्फ की कंट्रीज में जाकर के रोजगार कमाना पड़ता है, चेक भेज करके, मनी ऑर्डर भेज करके अपने माँ बाप का गुजारा चलाना पड़ता है. क्या केरल में ऐसे उद्योग नहीं लग सकते? क्या केरल का विकास नहीं हो सकता? यहां इतनी रबर की पैदावार होती है, अगर रबर से उपयोगी हो रही है, अगर उद्योग लग जाते, यहां के किसान का रबर उसमें काम आ जाता, यहां के नौजवानों को रोजगार मिल जाता. लेकिन इन सरकारों को ऐसा करने की फुर्सत नहीं थी. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവര് കുടുംബത്തെ വിട്ടിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ വിട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു. മണി ഓർഡറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇവിടെ സഹോദരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാര് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇവിടെ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? റബ്ബറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. केरल में टूरिज्म बढ़ावा देना है, इतनी संभावनाएं पड़ी है. मैंने अभी बनारस में, जहां का मैं एमपी हूं, मैंने वहां डीजल से चलने वाली बोटों की जगह पर बैटरी से चलने वाली बोटों का प्रयोग शुरू किया. 11 मछुआरों को बोट दी. वो इतने खुश थे कि आवाज नहीं आ रही है. रोज का 500 रुपया जो डीजल का खर्चा होता था वो बच गया, और सोलार एनर्जी से वे अपनी बैटरी चार्ज करते हैं और दिन भर टूरिस्टों को लेकर के गंगा में वो घूमते रहते हैं. पर डे उनकी इनकम में 500 रुपया बढ़ गया. ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ഞാൻ ബനാറസിൽ പോയിട്ടുണ്ടായി. ഞാൻ അവിടുത്തെ എംപി ആണ്. അവിടെ ചെന്ന അവസരത്തില് ഈ മോട്ടോർ ഡീസലിന്റെ മോട്ടോർ മാറ്റിയിട്ട് അവിടുത്തെ മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് ആ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാറ്ററിയുടെ ഈ മോട്ടോർ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ദിവസം അവർക്ക് 500 രൂപയുടെ ലാഭം കിട്ടുന്നു. ആ രീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ദിവസം മുഴുവൻ ആ ബോട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു, 500 രൂപ ലാഭവും കിട്ടുന്നു. लेकिन मुझे लगा कि जो काम बनारस में हो सकता है वो केरल में भी हो सकता है. यहाँ के भी मेरे मछुआरों को बैटरी वाली बोट मिल सकती है, सोलार एनर्जी से बैटरी चार्ज की जा सकती है. लेकिन मैं बोलते समय डर रहा था. मैं सोच रहा था कि अगर मैं केरल में जाकर के सोलार के लिए बोलूंगा, सोलार पावर के लिए बोलूंगा, तो यहां तो बड़ा बम फूट जाएगा, बड़ा धमाका हो जाएगा. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബനാറസില് അങ്ങനെ കൊടുത്ത ബാറ്ററിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മോട്ടോർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇവിടുത്തെ മീൻപിടുത്തക്കാർക്കും നടത്തുവാൻ സാധിക്കും. സോളാർ എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അത് ചാർജ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അത് ഈ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന സോളാറിനെ പറ്റി പറയുവാൻ
എനിക്ക് പേടിയാണ്. സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ബോംബ് പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. सरकार सरकार में फर्क कैसा होता है. बनारस में सोलार वाली बैटरी नाविक की जिंदगी चलाती है, लेकिन केरल में सोलार सरकार को जला देती है. സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബനാറസില് ആ സോളാറിന്റെ ബാറ്ററി കൊണ്ട് മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് ബോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കേരളത്തില് സോളാർ കൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ കീശ വീർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. भाइयों बहनों, भारत ने, हमारे वैज्ञानिकों ने 7 सैटेलाइट छोड़े हैं. उन 7 सैटेलाइट के द्वारा अब हमारे मोबाइल फोन पर हम भारत की जीपीएस सिस्टम से काम कर सकते हैं. ये जीपीएस सिस्टम से कौन सी जगह कहां है, रास्ता कहां है, कैसे जाना, इसका पूरा गाइडलाइन उससे मिलता है. अब तक हम अमेरिका की जीपीएस सिस्टम का उपयोग करते थे. किसी और के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ता था. हमने तय किया अब हिंदुस्तान किसी और के दिखाए रास्ते पर नहीं चलेगा. हिंदुस्तान खुद अपना रास्ता तय करेगा. हिंदुस्तान खुद अपने रास्ते तय करके चलेगा. मंजिल हम तय करेंगे. और इसलिए ये जो नया सैटेलाइट 7 लगे हैं, भारत की जो जीपीएस सिस्टम आई है, उसका मैंने नाम रखा है नाविक. नाविक नाम रखा है. और लोग मुझे पूछ रहे थे कि विदेश के लोगों को नाविक समझ नहीं आएगा. मैंने कहा अगर उनको नाविक समझ नहीं आएगा तो मैं कहूंगा अरे केरल जाके मेरे मछुआरों को मिल लो, नाविक क्या होता है पता चल जाएगा. നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. भाइयों बहनों, अभी मैं गल्फ कंट्रीज में गया था तो बड़े सरकारी कार्यक्रमों की रचना हुई थी. लेकिन मैंने कहा कि सरकार के तो कार्यक्रम चलते रहेंगे. मैं अबू धाबी गया, मैं दुबई गया, मैं सऊदी गया. मैंने कहा मैं तो यहां मेरे भारतीय भाई बहन जो पसीना बहाते हैं उनके बीच जाना चाहता हूं. मेरे लिए कुछ कार्यक्रम की रचना कीजिए. ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകുകയുണ്ടായി. അവിടെ സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പോയ അവസരത്തില് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ആ അബുദാബിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ദുബായിലും പോയ അവസരത്തില് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ വന്ന അവസരത്തില് ഇവിടെ വിയർപ്പൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. और मैं उनके लेबर कैंप में गया, हर हिंदुस्तानी को मिला. ज्यादातर मेरे केरल के भाई थे, गले लग करके मिला. उनके लिए आश्चर्य था कि उनका देश का प्रधानमंत्री उस देश में मजदूरी करने वाले मेरे केरल के नौजवान को गले लगाने आया है. ये भाव उनके मन में आया. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ പോകുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ട അവസരത്തില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കേരളീയരായിരുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്ചര്യമായിരുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരെ കാണുവാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതില് അവർക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു, സന്തോഷമായിരുന്നു. इतना ही नहीं, फादर प्रेम एक नौजवान अफगानिस्तान में सामाजिक सेवा कर रहा था. यही हमारे दक्षिण भारत का नौजवान अपना जीवन प्रभु यीशु की सेवा में लगा दिया था. लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान उनको उठा के ले गए. 9 महीने तक, आपको हैरानी होगी मेरे भाइयों बहनों, 9 महीने तक ये दिल्ली की सरकार चैन से बैठी नहीं. भांति भांति लोगों की मदद ली. हर किसी से ढूंढने की कोशिश की कि मेरा फादर प्रेम जिंदा है कि नहीं है तो कहां है, और जिंदा है तो कैसे बचाया जाए. और आज मैं सर झुका के कहना चाहता हूं कि मेरा देश
फादर प्रेम को जिंदा बचा पाया और फादर प्रेम को तालिबानियों के बीच से जिंदा लेके आके गया। അത് ഇത്രമാത്രമല്ല, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഫാദർ പ്രേം അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. അവർ ഭീകരവാദികളോ അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയുണ്ടായി. 9 മാസ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയുണ്ടായി. ഡൽഹിയിലെ സർക്കാരിന് ഉറങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ അവസരത്തില് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുവാൻ സാധിക്കും, ആ ഫാദർ പ്രേമിനെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, താലിബാന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. अभी कुछ समय पहले एक मंदिर में नवरात्रि के समय पटाखे फोड़ने के कारण 100 से ज्यादा लोग मारे गए। 3 घंटे के भीतर भीतर दिल्ली सरकार दौड़ करके वहां पहुंच गई और अब अकेला नेता फोटो निकलवाने के लिए नहीं पहुंचा था, पूरी की पूरी डॉक्टरों की टीम लेकर के गया। क्योंकि जब 1 केसेस होते हैं तो एक्सपर्ट डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। दिल्ली से देश के टॉप मोस्ट डॉक्टरों को लेकर के हम पहुंचे, क्योंकि केरल का मेरा भाई, उसकी जिंदगी बचाने में अगर हिंदुस्तान काम आता है तो ताकत लगा देनी चाहिए। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തില് നവരാത്രിയുടെ അവസരത്തിലുണ്ടായ ആ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തില് ഏതാണ്ട് 100ഓളം ആൾക്കാർ മരിക്കുകയുണ്ടായി. 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ മാത്രമല്ല എത്തിയത്, ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പടയുമായിട്ടാണ് എത്തിയത്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഡോക്ടർമാരെയും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സേവ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എത്തിച്ചതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. केरल में हमारा एक भी एमएलए नहीं है। सालों से हमारे राजगोपाल जी जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन खपा दिए हैं, लेकिन हम केरल के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और इसलिए अभी संसद में मुझे 2 लोगों को नियुक्त करने का अवसर मिला। तो एक, मैंने मेरे केरल का साथी रिचर्ड हे को पसंद किया और दूसरा श्रीमान सुरेश गोपी को पसंद किया। ये मेरा केरल के प्रति प्रेम है। അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള രാജഗോപാലിനെ പോലെയുള്ളവര് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അനേകം നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. പാർലമെന്റില് 2 എംപിമാരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴ് ഒന്ന് ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് റിച്ചാർഡ് ഹേയാണ്, മറ്റൊരു എംപി ആയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് സുരേഷ് ഗോപിയാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पालघाट का इलाका ये तो धान का कटोरा माना जाता था। पूरे केरल का पेट भरने का काम इस एक इलाके से हमारे किसान करते थे। लेकिन आज यहाँ की कृषि बर्बाद हो गई, यहाँ की खेती बर्बाद हो गई और यहाँ की सरकार को यहाँ के किसानों की चिंता तक नहीं है। ഈ പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നല്ലറിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് പാലക്കാടാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇവിടുത്തെ പാലക്കാടിലെ കൃഷി നശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഈ तो एक कब्र खोद करके उसको ऐसा अपमानित करने का प्रयास होता है। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे आप लोग? ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം അവര് അമർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെ ആദരിക്കുന്നവരാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങള്. ഒരു കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പള് വർഷങ്ങളോളം അവര് സർവീസ് നടത്തിയതിനു ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തില് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്താണ് ചെയ്തത്? അവർക്ക് വേണ്ടി കോളേജിന്റെ മുറ്റത്ത് അവർ ശവകുടീരം നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. നിങ്ങൾ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. हिंसा की राजनीति ये कम्युनिस्टों की रगों में है। कई वर्षों से हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी कत्ल की गई, इसलिए कि उनके साथ विचारों से वो सहमत नहीं थे। और इस देश के मीडिया के लोगों को भी
इन्होंने ऐसे डरा के रखा है, ऐसे डरा के रखा है, वे भी इनकी हिंसा से इतने डरते हैं कि वे भी ऐसी हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत नहीं रखते हैं। അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ അക്രമത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് നമ്മുടെ അനേകം പ്രവർത്തകരെ, നിർദോഷകരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരെ അവര് കൊന്നൊടുക്കുകയാണ്. ആശയപരമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുവാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അവര് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരെ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. आज लोगों को लग रहा है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हर सुख दुख की साथी है। अगर समस्या केरल में है तो पीड़ा दिल्ली को होती है। अगर लोग यहां मुसीबत में हैं तो दिल्ली सो नहीं पाता है। ऐसी सरकार, एक संवेदनशील सरकार आज दिल्ली में बैठी है। അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരാണ്, നന്മയുടെ സർക്കാരാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കാരിന് ഉറങ്ങുവാൻ സാധിക്കില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരാണ്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. पिछले वर्ष केरल की मेरी बेटियां गल्फ कंट्रीज में नर्सिंग के रूप में सेवा करने गई थी। वो बेटियां मुसलमान भी थी, वे बेटियां हिंदू भी थी, वो बेटियां ईसाई भी थी, लेकिन उन बेटियों को आतंकवादी उठा करके ले गए। आप कल्पना कर सकते हैं, जवान बेटियों को आतंकवादी उठा के ले जाए तो दिल्ली की सरकार का हाल क्या हुआ होगा। हम सो नहीं पाए थे जब तक इन बेटियों को सही सलामत उनके घर न पहुंचा दे। हमारी बहन सुषमा स्वराज रात रात दुनिया को जगाती रही इन बेटियों को जिंदा लाने के लिए, सुरक्षित लाने के लिए। और मैं केरल की धरती पर सर झुका करके कहना चाहता हूं, आप सबको नमन करके कहना चाहता हूं कि उन बच्चियों को हम बचा पाए थे। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യുവതികള് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നഴ്സിംഗ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയവര്, ആ ചെറുപ്പക്കാര് അവരില് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മതങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട്, ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, യുവതികളെ ഭീകരന്മാര് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാലത്തെ അവസ്ഥ, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കൂ. ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ ഒരു ദിവസം പോലും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്റെ സഹോദരി സുഷമാ സ്വരാജ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികളെ ഉണർത്തുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പോറല് പോലും എത്താതെ, അവർക്ക് ഏൽക്കാതെ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ശിരസ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और एक दूसरी सरकार देख लो केरल में, पिछले सप्ताह एक दलित बहन पर बलात्कार हुआ, जुल्म ढाया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन सरकार कहीं नजर नहीं आती है। പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ അവിടെ ഏതാണ്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ അവസരത്തില് ആ സ്ത്രീയെ, ആ സഹോദരിയെ അവര് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ക്രൂരമായിട്ട് കൊന്നു. പക്ഷേ ഇവിടത്തെ സർക്കാർ കണ്ണു തുറന്നില്ല. വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണത്. इतना ही नहीं, जब यमन के अंदर बमबारी चल रही थी, मेरे केरल के अधिकतम परिवार यमन में फंसे हुए थे। ये दिल्ली की सरकार है जिसने कूटनीतिक ताकत का उपयोग किया, दुनिया के देशों की मदद मांगी। बमबारी के बीच से यमन से हजारों हजारों भारतीय
जिसमें ज्यादातर मेरे केरल के भाई थे, छोटे छोटे बालक थे, इनको हम जिंदा लौटा करके ले आए और उनके परिवार को सही सलामत सौंप दिया। യമനിലെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഭീകരവാദികളുടെ ആക്രമണമുണ്ടായി, ബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടായി. ആ അവസരത്തില് ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല. നമ്മുടെ സർക്കാർ ലോകം മുഴുവനുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ ആ സഹായം നേടിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ മുഴുവൻ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള